सत श्री अकाल जी। वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वालों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई जिस विच उन्होंने ऑर्बिट कंपनी के मुद्दे उत्ते सुखबीर सिंह बादल नूं जवाब दिता। की कहा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने, आओ तुहानूं दिखाउंदे हां। ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, जिन्होंने लोगों ने पंजाब नूं बर्बाद किया और जिन्होंने ट्रांसपोर्ट महकमे का यह हाल किया, इस कनाल छड़ के गए, यानी कि सुखबीर बादल एंड पार्टी। पिछले दिनों कई बारी नोटिस होए और उन्होंने बड़ा रौला पा के कहा, हालांकि जिहड़ा नोटिस होया वो किसी ने कंप्लेंट की है, कोई फाइल की, दायर किया मेरे खिलाफ पटीशन, तो नोटिस हो जाना पूरा मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति गुनेगार है, उन्होंने गुनेगार ठहरा दिता गया या अक्यूज कर दिता गया। नोटिस होया जबकि उहदे विच किसी तरीके की कोई इंटैरम नहीं मिली, स्टे नहीं मिलिया, और उहदा असीं रिप्लाई फाइल करना है फ्राइडे नूं जज साहब के सामने। सो मैनू लगता है कि जो रिप्लाई असी फाइल करांगे तो नोटिस जिहड़ा होया विड्रॉ हो जाएगा, उम्मीद है। नाल दी नाल कल ऑर्बिट एविएशन ने आज सुखबीर सिंह बादल कह रहे सी कि इट्स अ वेंडेटा पॉलिटिक्स, साड़ियां बसां फड़ लियां। कई चैनल्स से उन्होंने आपकी इंटरव्यू दी कि ज़्यादती हो रही है, धक्का हो रहा है, और मेरे खिलाफ भी कई मंच से बोलिया गया कि ये मंत्री नूं संतरी बना देंगा। ये मैं थोड़े दिनों नूं ये तुसीं वेखिओ वड़िंग सड़कों ते भजेगा। उही पुरानी शब्दावली, उही पुराने डरावे, उही पुरानियां गल्लां जिहड़ियां कि एक नौजवान 14 साल का लड़का जिहो जिहियां गल्लां करदा है, ये 60 साल का व्यक्ति सुखबीर सिंह बादल उस तरह दीयां गल्लां करदे ने। जिथे जांदे ने मेरे पास लाल डायरी है, मैं देख लांगा, चक देंगा, मार देंगा, ठोक देंगा। और अगर इहो जे लोग पंजाब के मुख्यमंत्री बन जान तो पंजाब का की हालात होणगे, ये तुसीं कल्पना कर सकते हो। मैं उन्हां दी शब्दावली का जवाब दे सकदा है उन्हां दे वांगू, लेकिन बतौर मंत्री हुंदियां मैनूं इहो जी माड़ी शब्दावली मैनूं लगदा शोभा नहीं देगी जो वो वरतदे ने। मैं कानूनी ते जायज़ लड़ाई लड़ रहे हैं जो भी है। मैं उन्होंने बसेस इस करके फड़िया सी कि उन्होंने टैक्स देना सीगा, असी उन्होंने परमिट्स इस करके रद्द किए गए सन कि उन्होंने टैक्स देना सी, और टैक्स भी कितना देना सी पंजाब का 14 करोड़ रुपया। मैं 12 तरीक नूं इंटैग्रल कोचेज जिहदे विच सुखबीर सिंह बादल दे 32 परमिट्स असी हिट कीते सी, कैंसल कीते सी, जिन्हां नूं मानयोग हाई कोर्ट ने हजे तक कोई फुल फ्लैज परमिशन नहीं दी, प्रोविजनली उन्हां नूं अप्लाई करन दा मौका दिता है नैक्सट हियरिंग तक। ये नहीं कह दिता गया कि ये बिल्कुल जायज़ नहीं होया, प्रोविजनली अप्लाई करन दा मौका दिता है। और जिहड़े मैं परमिट्स उन्होंने रद्द किए सी, उन्होंने 14 करोड़ रुपया पंजाब सरकार दा देना सी, इस करके वो परमिट्स रद्द किए गए। और 12 तरीक नूं असी परमिट्स रद्द किए गए तो उन्होंने फिर 13 नूं, 14 नूं ते अंतिम 15 तक उन्होंने सारे दे सारे पैसे भरा दिते गए। सो इस करके वो लोग कोर्ट गए। पर जिहड़े असी परमिट्स रद्द किए हैं, मोटर व्हीकल एक्ट दे प्रोविजन हैगी 103 के अंदर, अगर कोई टैक्स डिफॉल्टर हैगा
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮਿਟਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸੇਸ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸੇਸ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਕਸ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਬੱਸੇਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਸੇਸ ਫੜੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬਾਦਲ ਓਨਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਥੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਇਆ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਸੇਸ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫਾਲਟਰਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਬਾਦਲਸ, ਨਿਊਦੀਪ, ਮਾਲਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2-2 ਬੱਸੇਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ 14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁਝਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 114 ਅਪੀਲਸ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ ਇਹ 806 ਪਰਮਿਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।